So if you consider this as a master, this is 1 VM, these are 3 VM. These are called slave nodes. What we call them? Slave nodes. Or simply you can call them nodes. So node 1, node 2, node 3. So this master needs to perform, and it has to be highly available. Highly available. At any point of time, this master has to work. Right? Any point of time lo manaki master work cheyalante it has to be దీనికి ఐడి రిసోర్సెస్ మనం హై అండ్ రిసోర్సెస్ అంటే దీని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా బేస్ అయి ఉంటుందండి హౌ వి డిసైడ్ దిస్ ఇట్ కెన్ పెర్ఫార్మ్ హై అని ఎలా చెప్తాము బై టేకింగ్ ద CPU RAM and storage. So if we give large amount of CPU, large amount of RAM and storage, it performs high, right? So it can take the load. It can take the load. But even though it is a very high-end performing server, we don't allot all the jobs to the master itself. So it needs to manage entire Jenkins server, right? So why? Because we have already given all the jobs in master itself. So it has to manage all those things, and it should not get any stress or load, because if we give more amount of jobs or more amount of tasks to perform only for the master, it becomes slow. Already we have seen yesterday these master is performing అంటే మన ఏదైనా బటన్ స్కిప్ చేసినా దాని UI చూడాలన్నా పేజ్ లోడ్ అవడానికి టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. It takes a lot of time. Why? Because it has to store lot of storage. It takes a lot of storage. Why? Because we have to run the jobs. We have to run the jobs, right? So we have to install the plugins. We have to set up the Jenkins, and we have to connect with some other tools also. All those configurations are done with the Jenkins itself. So in order to reduce the burden on a master, in order to reduce the burden on master, to reduce the latency, we are connecting it, we are assigning the tasks to some other missions. We are assigning tasks to some other missions. T2XL తీసుకున్నాం. T2XL అంటే ఇప్పుడు T2 మీడియం మనం తీసుకున్నాం చెప్తున్నాం యాక్చువల్గా. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ how much performance it needs to be performed. దాని మీద బేస్ మనం CPU కోర్సు RAM స్టోరేజ్ తీసుకుంటాం. అది ఎలా తీసుకుంటాం? యూజింగ్ ఫ్యామిలీ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఉంటుంది కదా, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ తీసుకుంటాం. సో T2 మీడియం మనకి ఇచ్చేది ఐడి రిసోర్సెస్. సో 1 CPU వస్తుంది అండ్ 1 GB RAM, 2 GB RAM, 2 GB RAM. So it will perform the task, but your master will be very slow. Master will be very slow, right? So next, I think RAM 4. But if I take the 2x large, I will get the 4 CPU and some 8 GB RAM. So depending on the application and how many projects, how many jobs you are running, we are going to select the family. We are going to select the instance family. Okay, which type of instance we have to take, that we have to select. Okay, in real time we will be selecting some C family. This is P family instance. So maybe even network family will be N type. So these type of instances we are going to select. Here you will have lot of CPU cores, more amount of RAM, and memory we have to, storage we have to configure. Default we will be getting 8 GB. Default we will be getting 8 GB. We can increase that to 1 TB, 2 TB, up to 5 TB.
Okay. Now, so I have to assign some jobs. Maybe I have taken here jobs like the yesterday we have taken, right, Spring CD. This job will be performed by node 1. You can assign the task CA job and Spring CD job, deployment job can be done by other node. Like that I can assign to some other nodes. So how we are going to give the instructions to these nodes? So how we are connecting to one server to another server, or from my laptop to remote server? How we are connecting till now? Using SSH protocol, right? So in the same way we are connecting with master to node using SSH connectivity. Same way we are going to connect the SSH. So here, what is the key point here? SSH means we have to connect through two ways. We can connect in two ways. One is passwordless authentication, another is password authentication, right? So that means I need to have a key pair. Right? So we will be having two keys. One is public, another one is private. So what is the target here? To which servers we are connecting here? Target and source. Which one is the source and which one is the target? Master is the source, right? Target means nothing but nodes. That means master is assigning the task to node. That means which key should be present in master, which key should be present in node. Public think in the same way. This is our laptop. This is remote server. That means our basic instance. So we are connecting, right? So which key is available in which place and which server? In our laptop we are having private key. Here public key. So here what is the source and what is the target? Which one is the source? Here our laptop is source, right? Here this is the target or destination. Right? In the same way, your Jenkins server is your source. So Jenkins server needs to have a private key. So Jenkins server needs to have a private key, and public key needs to have a nodes. That means I have to copy this key in nodes. I have to copy this key in a master. Okay. So while generating or while launching the instance itself, we are going to get a key pair. But we are not going to use that key pair. We are going to generate some other keys. Why? See, already we are having public key and private key while we launching or while we creating the servers. Right? మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడే కీస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయా లేదా? సో ఆ కీస్ ని యూజ్ చేయలేదు. ఇక్కడ కీస్ అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, టార్గెట్ ఈ రూమ్ లోపలికి రావాలి. నేను ఒక కీ పెట్టాలి కదా, నేను సోర్స్ కీ, నేను లోపలికి వెళ్ళాలి, అంతేనా? రైట్. అంటే కీ నా దగ్గర ఉండాలా. సో లాక్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆ డోర్ ఉంటుంది. ఆ లాక్ ఓపెన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏంటి, జెంకిన్స్ మాస్టర్ అనే వాళ్ళు నోడ్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి. అంటే ఈ మాస్టర్ నోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అంతే కదా? దాని మీనింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. అంటే కీ ఎవరి దగ్గర ఉండాలి? మాస్టర్. ఇక్కడ కీ అంటే ప్రైవేట్ కీ. సో
సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ లాక్ ఉంది, నోడ్ కి లాక్ ఉంది. సో అది మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఆ లాక్ ఈ లాక్ ఒకటి ఉంది, ఈ కీ దీనికి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఓపెన్ అవుతుందా? సో ఇన్ ద సేమ్ ఈ రెండు, ఈ పబ్లిక్ కి ఇక్కడ ఉండాలి, నోడ్ లో ఉండాలి. సో ఈ కీ పబ్లిక్ కి రెండు మ్యాచ్ అయితేనే మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో ఇక మనం కొత్త కీస్ ని జనరేట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ కాదు, ఎగ్జిస్టింగ్ కీస్ తో కూడా వెళ్ళొచ్చు, బట్ ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ అ హై సెక్యూరిటీ. బట్ సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ సమ్ న్యూ కీస్. ఆ కీస్ ఎలా జనరేట్ చేస్తామంటే there is a command called ssh -key gen means generate. keygen means generate. అంటే keys ని generate చేయడం. ఇక్కడ generate means it is going to generate two keys. One is public, one is a private. ఇలా మనం మాస్టర్ నుంచి ఇలా కనెక్ట్. సో ఇక్కడ పైప్ లైన్ లో మనం చెప్పాలండి. ఇప్పుడు మనం జాబ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం పైప్ లైన్స్ రాస్తామా? మన జాబ్స్ అంటే ఏంటి? యూజింగ్ పైప్ లైన్స్. పైప్ లైన్ రాయకుంటేనే ఇట్ ఈస్ ఎ జాబ్. సో ఆ పైప్ లైన్ లోపలే we have to add one block. So to which node we are going to assign that job? To which node that we are going to assign the job? So అక్కడ మనం బ్లాక్ ఏం చేస్తామంటే ఏజెంట్ అని ఉంది కదా, ఏజెంట్. సో ఇక్కడ ఏజెంట్ ఎనీ అని రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు నాకు ఏం రాసాం? ఏజెంట్ ఎనీ. సో ఎనీ తీసేయాలి, ఎనీ తీసేసి లోవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, లోవర్ బ్రాకెట్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఏజెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ నోడ్. ఏ నోడ్ ని మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ లేబుల్ అని రాయాలి. ఏం రాయాలి? లేబుల్. అంటే ఈ నోడ్ కి నేను ఒక లేబుల్ ఇస్తున్నాను, లేబుల్ ఇస్తున్నాను, స్టిక్కర్ అంటిస్తున్నాను. ఎందుకు గుర్తుపడతాను? స్టిక్కర్స్ ఎందుకు అంటిస్తున్నాం? లేబుల్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, అంతే కదా. సో ఈ నోడ్స్ ఇక్కడ మన దగ్గర 3 ఉన్నాయి. ఈ నోడ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వాటికి ఒక లేబుల్ అంటిస్తాం. ఓకేనా? సో ఆ లేబుల్ నేను ఇక్కడ సమ్ నోడ్ 1 ఇలా కొటేషన్స్ లో పెట్టాలి. లేబుల్ స్పేస్ కొటేషన్స్ లో 1 నోడ్ 1 అని పెట్టచ్చు. సో ఏజెంట్ కదా, సమ్ ఏదైనా నేమ్, ఏజెంట్ సాయి, ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్, సాయి శ్రీనివాస్. ఇంకోటి ఏమైనా ఏజెంట్ అఖిల. ఇంకేమైనా ఏజెంట్స్ పార్టీ గూఢచారి, బెల్లా కూడా ఏజెంట్. సో అట్లా మనం లేబుల్స్ అసైన్ చేస్తున్నాం, బ్లాక్ రాస్తాం. ఇంకొక బ్లాక్ యాడ్ చేద్దాం. మనం మ్యాన్ గిట్ ఇవన్నీ టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా ప్రీ డిఫైన్డ్గా. సో నేను ఎప్పుడైనా సర్వర్ కొత్తగా తీసుకుంటున్నాను, ప్రతిసారి న్యూ నోట్స్ వచ్చినాయి అనుకో, ఈ నోట్స్ కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తాను. ప్రతిసారి నేను ఆ నోడ్ లోపలికి వెళ్ళి ఆ టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా. సో అలా ఇన్స్టాల్ చేయకుండా ఏం చేస్తానంటే టూల్స్ జెంకిన్సే టూల్స్ని ఇన్స్టాల్ అయ్యేలాగా. సో ఒక బ్లాక్ రాస్తాం, దాన్ని మనం టూల్స్ అని రాసి దీనికి కూడా బ్లాక్ ఓపెన్ చేస్తాం. సో మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి. సో మ్యావెన్ స్పేస్ ఇచ్చి మన కొటేషన్స్లో ఆ మ్యావెన్ మనం ఒక నేమ్ ఇస్తాం. సమ్ M3 ఆర్ మ్యావెన్ 3 ఆర్ మ్యావెన్ 4 ఆర్ మ్యావెన్ హోమ్ కస్టమ్ నేమ్ ఇస్తాం. బట్ మనకి మేనేజ్ జెంకిన్స్ ఉంది కదా, ఈ మేనేజ్ జెంకిన్స్లో మనం ఈ టూల్ని ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేయాలి. మనం చూపిస్తాం. ఈ బ్లాక్ వర్క్ కావాలంటే మేనేజ్ జెంకిన్స్లో టూల్స్ అని ఉంటుంది కాలం. ఆ టూల్స్లో ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుంది. సో అక్కడికి వెళ్ళి మ్యాన్ ఇన్స్టాల్ పెట్టాలి. ఇన్స్టాల్ ఆటోమేటికలీ ఆ మాన్యువల్లీ అని ఉంటుంది. మనం ఆటోమేటికల్గా తీసుకొని అక్కడ ఒక నేమ్ ఇస్తాం. ఆ నేమ్ అక్కడ నేమ్ ఏమిస్తే అది
ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, గ్రేడర్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, లాకర్ కూడా చేయొచ్చు. సో మ్యూజిక్ చూడండి, ఓకేనా. సో మాస్టర్ స్లేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏజెంట్ నథింగ్ బట్ ఏజెంట్ చేస్తాం, టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇంకా వెబ్ బుక్స్ కూడా చూద్దామా. సో వెబ్ బుక్స్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఇక్కడ సో మనం ఈ పైప్లైన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు రన్ చేయాలంటే whenever we get the new changes, whenever a new code is pushed, right? New code is pushed. It can be a new feature or it can be any patches are fixed or any bugs are fixed. Then we will get the new version of code. New version of code. So whenever it gets a new code. So I don't want to give any manual build. I don't want to give any manual. So what I have to do whenever the new code comes, I have to go there, I have to go into master, I go into job, and I have to click the button called build. Right? I don't want to do that. So we have to automate the process. So whenever the new code comes into the GitHub project repository, so మనకి వెబ్బుక్స్ అనేది GitHub లో మీ GitHub లో ఆర్గనైజేషన్ GitHub లో మనకి ప్రాజెక్ట్ రిపో అంటే రిపాజిటరీ. గో దేర్, project report welcome. So after that we will have to click on settings, project settings. Entire GitHub settings kaadu, there are two different settings. Entire GitHub settings or your specifically project settings. So your project repo settings, once you click on that you can see webhooks, there I have to in GitHub. మనం ఏంటని చెప్తున్నాం, ఎప్పుడైతే న్యూ కోడ్ రాగానే it has to give the signal to master. ఈ GitHub ఏం చేయాలి, మాస్టర్ కి, జెంకిన్స్ మాస్టర్ కి సిగ్నల్ పంపించాలి. అదే వెబ్ బుక్స్ అన్నమాట. ఇది GitHub project. సిగ్నల్ పంపించాలి. ఎలా పంపిస్తుంది జెంకిన్స్? అసలు మనం జెంకిన్స్ ని సర్వర్ చూడాలంటే ఐపీ అడ్రస్, పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాం కదా. సేమ్ వే ఈ వెబ్ బుక్స్ లో ఈ మాస్టర్ ఐపీ and port number 8080, IP 8080 slash ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ GitHub webhooks. ఏంటి GitHub webhooks? ఇక్కడ మనం GitHub webhooks స్లాష్ పేలోడ్ అనుకుంది. ఏంటిది ఇక్కడ పేలోడ్ అని, ఆ పేలోడ్లో ఇది మెన్షన్ చేయాలి. చూపిస్తాను. GB తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఆల్రెడీ సెటప్ చేస్తాం మనం. సో నిన్నటిదే కంటిన్యూ చేస్తాం. ఓకే రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చెప్పాం మనం, నోట్స్ సెటప్ చేయాలి.
యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఏజెంట్ ఎనీ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మనం బ్లాక్ ఏజెంట్ అండ్ సో బ్లాక్ ఓపెన్ చేసాం, క్లోజ్ ఓపెన్. ఇక్కడ లేబుల్ అన్నారు, ఏం రాయాలి లేబుల్. లేబుల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ నోడ్ నేమ్ రాయాలి, నోడ్ నేమ్ రాయాలి. సో ఇక్కడ నేమ్ కొటేషన్స్లో పెట్టాలండి, స్పేస్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏజెంట్ సాయి, ఏజెంట్ సాయి అండి. సో ఇక్కడ టూల్స్ చెప్పాం కదా, టూల్స్ కూడా ఒక బ్లాక్ రాసాను. అండ్ మ్యావెన్ అని రాసాను. మ్యావెన్ టూల్ నేను నోట్స్లో ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, సో ఇక్కడ M3 అని రాసాను. ఇక్కడ M3 ఎందుకంటే కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు M3 అని ఉంటుంది, సో కాబట్టి M3 అండి. సో ఇది నెక్స్ట్ విల్ డూ వన్ థింగ్, గిట్ కూడా. సో గిట్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేను గిట్ 2 అని పెట్టాను. ఓకే, గిట్ కానీ మ్యావెన్ కానీ నేను నోట్స్లో ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. ఎవరికి అసైన్ చేస్తున్నాం, ఏజెంట్ సాయికి అసైన్ చేస్తున్నాం, సాయి అనే నోడ్, రైట్. సో నోట్స్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, సో డాష్ బోర్డ్లోకి వెళ్దాం. డాష్ బోర్డ్లో మీకు మేనేజ్ జెంకిన్స్ వచ్చు, మేనేజ్ జెంకిన్స్. సో ఇక్కడ మీకు నోట్స్ అని ఉంటాయి, నోట్స్. సో ఆల్రెడీ నా దగ్గర 2 నోడ్స్ ఉన్నాయండి. వన్ ఈజ్ బిల్ట్ ఇన్ నోడ్. సో నిన్నటి దాకా మనం జాబ్స్ రన్ చేసాం కదా. సో ఆ రన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ బిల్ట్ ఇన్ నోడ్లో రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ బిల్ట్ ఇన్ నోడ్, ఈ బిల్ట్ ఇన్ నోడ్ విల్ బి ఇన్ యువర్ మాస్టర్ ఇట్సెల్ఫ్. ఇట్ టేక్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ మాస్టర్లో కొన్ని రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే కోర్స్ నా దగ్గర 4 ఉన్నాయి అనుకోండి, సింగిల్ కోర్ తీసుకుంటాం. నా దగ్గర 4 GB ర్యామ్ ఉంటే ఒక 2 GB ర్యామో 1 GB ర్యామో ఈ బిల్ట్ ఇన్ నోడ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, వీ మే నాట్ సీ దిస్ బిల్ట్ ఇన్ నోడ్ విత్ ఇన్ లోపల మాస్టర్లోనే బిల్ట్ అయి ఉంటుంది, రైట్, డిఫాల్ట్గా. సో ఆ బిల్ట్ ఇన్ నోడ్ యూజ్ చేస్తుంది, యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం రిసోర్సెస్. సో ఇది ఇంకొక ఏజెంట్ నేను ఆల్రెడీ సెటప్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెటప్ న్యూ నోడ్, మనం న్యూ నోడ్ సెటప్ చేయలేదా. సో న్యూ నోడ్, క్లిక్ ఆన్ న్యూ. So I can give the name to this is agent Sai. Okay, permanent agent. Okay, create agent. So you can give the description. This is a Sai PC2 Ubuntu node. సో ఎగ్జిక్యూటర్స్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేశారని మీరు చూడొచ్చు, maximum number of concurrent builds that can Jenkins may perform on this node. ఇక్కడ హైగా వెరీ గుడ్ బాగా పర్ఫామ్ చేయాలంటే we need to have a number of CPU cores. అంతే కదా, ఫాస్ట్గా పనిచేయాలంటే CPU ఎక్కువ ఉంటేనే అవుతుందా. ఇప్పుడు i5 ప్రాసెసర్ బాగా పనిచేస్తుందా, i3 ప్రాసెసర్ బాగా పనిచేస్తుంది, i5 రైట్. సో ఎందుకని i5కి నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, i9కి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో i9 ప్రాసెసర్ ఉన్న ల్యాప్టాప్స్ ఇంకా బాగా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తాయి. ఓకే, అట్లాగే ఈ కోర్స్ కూడా అంతే. అండ్ రీడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ దీన్ని బట్టి మనం యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి 1 ఎగ్జిక్యూటర్ నెక్స్ట్ రిమోట్ రూట్ డైరెక్టరీ మనం నోడ్లోకి పంపిస్తాం. నోడ్ కదా పెర్ఫామ్ చేసేది, ఇప్పుడు దాకంటే జెంకిన్స్ మాస్టరే పెర్ఫామ్ చేసింది. సో జెంకిన్స్ మనం జెంకిన్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఏంటి చెప్పండి, రైట్, varlib jenkins. బట్ నౌ వీఆర్ అసైనింగ్ ద టాస్క్ టు నోడ్. స్లేవ్కి ఇక్కడ స్లేవ్ అన్నా నోడ్ అన్నా రైట్ ఒకటి, రైట్, వీఆర్ అసైనింగ్ ద టాస్క్ టు నోడ్. సో ఈ నోడ్ ఎక్కడ ఉండాలి అంటే వర్క్ స్పేస్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవ్వాలి, మాస్టర్లో జాబ్ రన్ అయినప్పుడు వర్క్ స్పేస్ varlib jenkins వర్క్ స్పేస్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం నోడ్లో పెర్ఫామ్ చేస్తాం టాస్క్ అంటే దీని డేటా అంతా కూడా నోడ్లోనే ఉంటుందా లేదా, రైట్.
దీని బిల్డ్స్ అన్ని నోడ్లోనే ఉంటాయా లేదా? అంటే వేరే సర్వర్లో ఉంటాయి. సో ఏ సర్వర్లో ఉండాలో మనం ఆ సర్వర్ని స్పెసిఫై చేస్తున్నాం డైరెక్టరీని. మనం డాకర్ ఫైల్లో వర్క్ డిఐఆర్ అని చూసామా? ఎందుకు ఇస్తున్నాం వర్క్ డిఐఆర్? ఏ ఫైల్లో మనం టాస్క్ని పెర్ఫామ్ చేయాలి, ఏ ఫైల్లో ఫైల్స్ని స్టోర్ చేయాలి మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇది కూడా. సో నేను ఉబంటు కదా, సో ఉబంటు యూజర్ ఉన్నారు. సో ఉబంటు డైరెక్టరీలో నేను వర్క్ చేయాలి. అదే రిమోట్ రూట్ వర్క్ డైరెక్టరీ. ఆర్ రూట్ యూజర్ కావాలనుకుంది /root అని. అదే జెంకిన్స్ అని సపరేట్గా ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశాను, /home/jenkins అని. అట్లా యూజర్ని బట్టి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? రైట్. సో లేబుల్, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్. ఇట్ హ్యాస్ టు పిక్ అప్. Jenkins master has to send the signal by using these labels. ఈ లేబుల్స్ మనం Kubernetesలో కూడా ఉంటాయి. సో ఇలా. సో ఈ లేబుల్లో మనం ఏం చెప్పాం? ఆల్రెడీ రాసేసాం, పైప్లైన్లో రాసేసాం. ఏమని రాసాం? లేబుల్ సాయి అని రాసాం. సో ఇక్కడ కూడా సాయి అని పెట్టాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ వేరే నేమ్ పెట్టాను, పైప్లైన్లో మార్చాలి. సాయి ఇచ్చేసాం. సో యూజ్ దిస్ నోడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎంత వాడాలనుకుంటే అంత వాడమని చెప్తున్నాను. సో ఇంకా ఆప్షన్స్ ఓన్లీ బిల్డ్ జాబ్స్ విత్ లేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మ్యాచ్ దిస్ ఇట్లా అయినా. సో మనం యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అని ఇస్తున్నాం. అది ఇచ్చిన పర్వాలేదు. సో లాంచ్ మెథడ్, మనం లాంచ్ మెథడ్ ఎట్లా అంట? వయా SSH. మనం చెప్పాం కదా, మాస్టర్ నోడ్కి సిగ్నల్ పంపించాలి. త్రూ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయని చెప్తున్నాం? SSH, త్రూ SSH. సో కనెక్ట్ SSH. సో ఇక్కడ హోస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ IP అడ్రస్. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ IP ఇవ్వాలా, ప్రైవేట్ IP ఇవ్వాలా? పబ్లిక్ ఇవ్వచ్చు, ప్రైవేట్ ఇవ్వచ్చు. ఏ కేసెస్లో పబ్లిక్ ఇవ్వాలి, ఏ కేసెస్లో ప్రైవేట్ ఇవ్వచ్చు. నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్ మీకు బాగా ఐడియా ఉంటే చెప్పండి. విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్లో ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ ఇవ్వచ్చు, పబ్లిక్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అవుట్ సైడ్ ద నెట్వర్క్ ఉన్నప్పుడు పబ్లిక్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు జెంకిన్స్ మాస్టర్ నోడ్ రెండు ఒకే నెట్వర్క్లో ఉన్నాయా లేదా? సో ఐ కెన్ గివ్ ప్రైవేట్. పబ్లిక్ ఇచ్చినా వర్క్ అవుతుంది. రెండు డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్లో ఉన్నాయి అనుకోండి. నోడ్ ఒక నెట్వర్క్లో, మాస్టర్ ఒక నెట్వర్క్లో ఉంది, అప్పుడు పబ్లిక్ ఇవ్వాలి. సో నోడ్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ IP. సో క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి క్రెడెన్షియల్స్? మనం చెప్పాం కదా, ఒకదాని నుంచి ఒకటి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మ్యాచ్ అవ్వాలి, ఫింగర్ ప్రింట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. అంటే ప్రైవేట్ కీస్, పబ్లిక్ కీస్ పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఏంటిది? ఇది మాస్టరా నోడా? ఇది నోడా. ఈ UI అంతా ఏంటిది? జెంకిన్స్ మాస్టర్. అంటే మనం ఏం సెటప్ చేయాలి? ప్రైవేట్ కీ సెటప్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ప్రైవేట్ కీ. ఇదంతా మాస్టర్ సెటప్పే కదా, మాస్టర్ నుంచి నోడ్కి ఇస్తున్నాం. సో మాస్టర్ దగ్గర కీ ఉండాలి, ప్రైవేట్ కీ ఉండాలి, రైట్? సో నోడ్లో మనం పబ్లిక్ కీ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనం క్రెడెన్షియల్స్ ఇక్కడ 2 వేస్లో చేయించండి. డైరెక్ట్గా ఇక్కడే క్రెడెన్షియల్స్ జెంకిన్స్ అనగానే క్రెడెన్షియల్స్ మేనేజ్ జెంకిన్స్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటుంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం డైరెక్ట్గా. ఆర్ మీరు డాష్బోర్డ్ మేనేజ్ జెంకిన్స్, సో క్రెడెన్షియల్స్ కాన్ఫిగర్, రైట్? ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ 2 కీస్ ఉన్నాయి, మనం ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసాం. సో యాడ్ క్రెడెన్షియల్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నావా? కీస్ ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ యూజ్ SSH యూజర్ నేమ్ విత్ ఇక్కడ యూజర్ ఎందుకు వచ్చింది? మనం ల్యాప్టాప్ నుంచి
రిమోట్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు SSH హైఫన్ కీ ఇస్తున్నాం అండ్ యూజర్ కూడా ఇస్తున్నాం కదా, అలాగే ఇది కూడా. సో యూజర్ ఇవ్వాలి. సో మాస్టర్ ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతుంది? సో మాస్టర్కి కీస్ కావాలి. సో ఇప్పుడు మనకి కీ పేజ్ కావాలి, కొత్తవి కావాలి కదా. సో మాస్టర్కి ఒకసారి కనెక్ట్. సో ఈ కీస్ ఇచ్చే ముందు మనం మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాస్టర్ CLI కనెక్ట్ అవుతాం. Master, right? So let's see. ఇక్కడ మనకి కీస్ జనరేట్ చేయడానికి ఏం కమాండ్ చెప్పాం? SSH ఎక్కడ జనరేట్ చేస్తాం చూడండి. మనం ఉబంటు హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం. సో ఉబంటుకి మనకి LS అనగానే -a ఆల్ అన్నాను అనగానే నాకు SSH ఉందా, ఇందులో కీస్ జనరేట్ అవుతాయి. ఇందులో ఏ యూజర్ అయితే ఉన్నారో ఆ యూజర్. సపోజ్ రూట్ అంటే రూట్కి సపరేట్గా .ssh వేరే ఉంటుంది, రూట్కి సపరేట్గా వేరే .ssh ఫైల్ ఉంటుంది. సో మనం ఒకసారి .sshకి వెళ్దాం. ఇక్కడ LS అనండి, చూడండి ఆథరైజ్డ్ కీస్ అని ఉందా. సో ఈ కీ లోపలే మనకి పబ్లిక్ కీ ఉంది. అందుకే మనం ల్యాప్టాప్ నుంచి రిమోట్ సర్వర్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం, ఈ ఆథరైజ్ కీ లోపల మనకి పబ్లిక్ కీ ఉంటుంది. ఇది కీ. ఈ కీ వల్ల మనకి ఫింగర్ ప్రింట్. ఓకే, సో ఎట్లాగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రైవేట్ అని వచ్చిందా, ప్రైవేట్ అంటే ప్రైవేట్ కాదు, ఇక్కడ కీ నేమ్ అది. ఓకే, సో ఇప్పుడు SSH హైఫన్ కొత్త కీస్ జనరేట్ చేస్తాం. జనరేటింగ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ED 253 190 కీ పేరు అంటే 2 అని. సో ఇక్కడ ఏం చేయదు చూడండి, ఇక్కడ ఎంటర్ ఫైల్ నేమ్ విచ్ యూ వాంట్ టు సేవ్. సో హోమ్ ఉబంటు SSHలోనే సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో మనకి ID అని వస్తుంది, ఎంటర్. మళ్ళీ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, నో ఎంటీ, ఎంటర్, మళ్ళీ ఎంటర్. సో మనకి 2 కీస్ జనరేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు కావాలంటే మళ్ళీ SSH లోపలే .ssh లోపల LS అని చూడండి. ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఆథరైజ్ కీస్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడేమో ID అండ్ ID పబ్. అంటే ఇదేమో ప్రైవేట్ కీ, ఇదేమో పబ్ అంటే పబ్లిక్ కీ, రైట్. సో ఈ ప్రైవేట్ కీ ఎక్కడ ఉండాలి? జెంకిన్స్ సర్వర్లో ఉండాలి. ఈ పబ్లిక్ కీ ఎక్కడ ఉండాలి? నోడ్లో ఉండాలి. సో నోడ్ కూడా ఒకసారి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇంకొక గిట్ బ్యాష్ తీసుకోండి. రైట్. సో నోడ్ సో నోడ్ 2 కనెక్ట్, నోడ్ 2కి గిట్ బ్యాష్లో కనెక్ట్ అవుతుంది. నోట్ 2 వచ్చేస్తాం. దీనికి నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను, sudo host name ctl set hyphen host name. ఇది నోడ్ ఆర్ సమ్ సాయి అని పెట్టాం కదా. ఓకే, ఫస్ట్ టైం కనిపించింది మనకి. sudo switch సాయి. సో మళ్ళీ లాగ్ అవుట్
ఎగ్జిట్ అవ్వడం అగైన్ రిటర్న్ లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ అవ్వండి. ఓకే సార్, ఇక్కడ కూడా చూడండి ఆథరైజ్డ్ కీస్ ఉంటాయి. cd.ssh ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. సో ఆథరైజ్ కీస్ ఉన్నాయా, దీంట్లో పబ్లిక్ కీస్ సేవ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం జెన్కిన్స్ మాస్టర్లో క్రియేట్ చేసిన పబ్లిక్ కీని ఇందులో సేవ్ చేయాలి. సో vi ఆథరైజ్డ్ కీస్. సో షిఫ్ట్ పట్టుకొని యారో పట్టుకోండి, స్పీడ్గా మీకు లాస్ట్లో ఎండ్లోకి వచ్చేసాం. ఇన్సర్ట్. సో నెక్స్ట్ ఇది చిన్న లెటర్ కూడా మిస్ అవ్వకూడదు, రిమూవ్ చేయకూడదు. సో ఎంటర్, 1 లైన్ వదిలేసి సో మాస్టర్లోకి వచ్చేసింది. మాస్టర్లో ఇదే కదా పబ్లిక్ కీ. సో పబ్లిక్ కీ ఓపెన్ చేద్దాం. cat id.com ఎంటర్. సో ఈ కీని చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఉబంటు మాస్టర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఉబంటు కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో కాపీ అంటే ఈ నేమ్ అంటే నేమ్తోనే కాదు, ఐపీ అడ్రస్తో కూడా చేయొచ్చు. సో కాపీ సో ఇది నోడ్ మాస్టర్ గారు ఓపెన్ చేసింది, పేస్ట్ వచ్చేసిందా. రైట్. సో ఇంకా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాను, సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్. పబ్లిక్ కీ అయితే మనం నోడ్లో పెట్టేసాం, నోడ్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి. టార్గెట్లో పెట్టేసాం, ఇక్కడ టార్గెట్. సో ఇప్పుడు సోర్స్కి రండి. సోర్స్ అంటే మాస్టర్కి రండి. సో మాస్టర్లో ప్రైవేట్ కీ కదా, సో ప్రైవేట్ కీని కాపీ చేసుకోవాలి. క్యాట్ సో ఐడి, జస్ట్ ఐడి అని ఇచ్చాం, పబ్లిక్ లేదు. సో మనకి ప్రైవేట్ కీ ఇది ప్రైవేట్. సో జెన్కిన్స్ మాస్టర్కి వచ్చేసి. సో మాస్టర్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం రైట్, క్రెడెన్షియల్స్ సిస్టమ్, గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ విత్ ప్రైవేట్ కీ, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కాదు, యూజర్ నేమ్ విత్ ప్రైవేట్ కీ. ప్రైవేట్ కీ కదా. సో మాస్టర్ ఇది జెన్కిన్స్ మాస్టర్, మాస్టర్ లోపల పెడుతున్నాం. సో ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఐడి నేను ఇచ్చాను కదా, క్రెడెన్షియల్స్లో ఐడి ఇస్తాం కదా, అట్లాగే ఒక ఐడి అనమాట, ఏదో సాయి కీ అని ఇస్తాం. ఇది ఉబంటు సర్వర్ కాబట్టి ఉబంటు సాయి కీ అని గుర్తుంటాం. జస్ట్ ఇలాగే ఇవ్వాలని లేదు, ఓకేనా. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఉబంటు నోడ్. ఓకే. రైట్. సో యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వాలండి, ఏ యూజర్ నేమ్, డాకరా, జెన్కిన్స్ మాస్టర్ ఏం సర్వర్ ఇక్కడ, ఉబంటు నుంచి మళ్ళీ ఉబంటులోకి కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా, లేదంటే రూట్ నుంచి రూట్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. మన ఎస్ఎస్హెచ్ ఎక్కడ జనరేట్ చేసాం, ఉబంటులోనా రూట్లోనా, ఉబంటు. కాబట్టి ఉబంటువే ఇవ్వాలి. ఏమివ్వాలి, ఉబంటు యూజర్ ఉబంటు. ఓకే. సో ప్రైవేట్ కీ ఇక్కడ చూడండి, ఎంటర్ డైరెక్ట్లీ ప్రైవేట్ కీ. సో మాస్టర్లో మనం ఇచ్చిన ప్రైవేట్ కీని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి, అదే కదా. సో బిగిన్ ఇది కూడా రావాలండి, బిగిన్ ఓపెన్ ఎస్ఎస్హెచ్ ప్రైవేట్ అని ఇదంతా రావాలి. సో కాపీ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. పాస్ పేజ్ ఏమీ లేదు, పాస్ పేజ్ అని మళ్ళీ ఇంకొక పాస్. సో సేవ్ చేసేసాం. ఇప్పుడు జెన్కిన్స్లో ఇక్కడ రావాలి, కొత్తగా రాలేదు నా ఫోన్ అని. సో మనం ఏం చేయాలి, మళ్ళీ జెన్కిన్స్ ఇది కొత్తగా చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ నోడ్ న్యూ నోడ్. సో దీనికి ఏజెంట్ సాయి. సో
Okay, so this is a side. Slave, right? One executor. ఇక్కడ ఏంటి పాత్ ఏంటి నోడ్లో పాత్ హోమ్ స్లాష్ బండ్. సపోజ్ నేను ఎస్ఎస్ఎస్ కీజ్ అని ఉంది కదా, అది రూట్లో చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ స్లాష్ రూట్. సపోజ్ నేను యూజరే జెంకిన్స్ యూజర్, సపరేట్గా ఒక జెంకిన్స్ యూజర్ క్రియేట్ చేసి జెంకిన్స్ మాస్టర్లోనే ఆ జెంకిన్స్ యూజర్లో కీస్ని జనరేట్ చేశాను, అప్పుడేమి ఇవ్వాలి? అంతేనా? అర్థమవుతుందా? రైట్. సో డైరెక్టరీ తీసుకుంటాం. లేబుల్ ఏమి ఇవ్వాలి? సో యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇక్కడ SSH. సో ఇక్కడ మనం ప్రైవేట్ ఐపీ తీసుకోవాలి. నోడ్ ప్రైవేట్ నాట్ పబ్లిక్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఎందుకు? రెండు ఒకే నెట్వర్క్లో ఉన్నాయి, బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ నెట్వర్క్. సో క్రెడెన్షియల్స్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడే కదా మనం ప్రైవేట్ యూజర్ నేమ్ విత్ ప్రైవేట్ కీ అని ఒకటి తీసుకున్నాము, సో అది యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ నాకు 3 వచ్చాయి. సో ఉబంటు విత్ ఇదేనా మనం పెట్టింది? డిస్క్రిప్షన్ బట్టి వచ్చింది ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ డిస్క్రిప్షన్. సో హోస్ట్కి వెరిఫికేషన్ స్ట్రాటజీ నన్ ఆర్ ఏదాకా ఇచ్చిందనే వచ్చే ప్రాబ్లం లేదు. సో నన్ వెరిఫికేషన్. నెక్స్ట్ కీప్ దిస్ ఏజెంట్ ఆన్లైన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఆన్లైన్లో ఉంచుతాం. అంటే ఎప్పుడు కనెక్టింగ్ సిగ్నల్ వెళ్తూ ఉండాలి జెంకిన్స్ నుంచి, కనెక్టింగ్ అవుతుందా లేదా, కనెక్షన్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉందా లేదా, రైట్. సేవ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏజెంట్ సాయి ఉంది, ఇక్కడ ఎన్ఏ వచ్చింది. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనకి ఇలా సింక్ ఇది రావాలి. సో ఏమి సెటప్ చేయండి చూద్దాం. ఓపెన్ చేస్తాం. ఏజెంట్ ఈజ్ ఆఫ్లైన్ బికాజ్ జెంకిన్స్ ఫెయిల్ టు లాంచ్ ఏజెంట్ ప్రాసెస్. సి లాగ్స్ చూడండి. ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ చూస్తే అర్థం అవ్వాలి. ఏంటి? జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. జావా గురించి అడుగుతుంది, రైట్. ఎందుకనంటే మనకి జెంకిన్స్ మాస్టర్లో జెంకిన్స్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కానీ నోడ్లో జెంకిన్స్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ అవసరం లేదు నోడ్లో, రైట్. కానీ జావా అయితే ఉండాలి. ఏముండాలి? జావా ఉండాలి. సో మనం నోడ్లో వెళ్ళి జావాని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. సో జావా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు? సో మనకి జెంకిన్స్లోని ఇన్స్టాలేషన్ ఇచ్చారు కదా నిన్న, సో దాంట్లో మనకి జావా కూడా ఉంది. సో ఉబంటు సర్వర్ కాబట్టి సో కింద ఇన్స్టాలేషన్ జావా. సో సుడో అప్డేట్ apt ఇన్స్టాల్ కాన్ఫిగ్ ఓపెన్ చేయడానికి 20. ఫస్ట్ అప్డేట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ జావా ఇన్స్టాల్. ప్రీ రిక్విజిట్ నోడ్ వర్క్ కావాలని ప్రీ రిక్విజిట్ ఏంటి? జావా ఇన్స్టాల్ చేసి ఇప్పుడు చూడండి. ఇమీడియట్గా మనకి ఎప్పుడైతే జావా ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందో రిమోట్ లాంచర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ స్టాండర్డ్ అవుట్
ఏజెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ అండ్ ఆన్లైన్ అంటే కనెక్షన్ బిల్డ్ అయింది, ఇంకా ప్రతిసారి కూడా కంటిన్యూస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటున్నాం. సో ఏజెంట్, సో మనం నోట్స్ అని క్లిక్ చేసాం. ఇక్కడ ఇన్ సింక్ అని వస్తుంది. ఇది ఇన్ సింక్ BGP and your free memory. Okay, now we can run the pipeline. Go to dashboard. So see the pipeline, configure pipelines. So label ఇచ్చేసాం tools. ఇక్కడ చూడండి, ఇదే కదా మనం హోమ్ పేజ్ ఏం ఇచ్చాం, /home/ubuntu అని ఇచ్చాం. అంటే ఇక్కడ వర్క్ స్పేస్ రావాలి మనం. ఓకే, రిమోట్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి remote.jar అంటే జెంకిన్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది కదా, ఆ జెంకిన్స్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. ఓకే, జార్ ఫైల్తో ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఇదే కదా జార్ అంటే మనం జావా అని చెప్తున్నాం. సో ఈ నోడ్ కనెక్టివిటీ దీనివల్ల జరుగుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సో టూల్స్ మనం గిట్ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ ఆల్రెడీ యాక్చువల్లీ గిట్ ఇన్స్టాల్ అయ్యే ఉంటుంది కదా. సో మ్యావెన్ చెక్ చేద్దాం. మ్యావెన్ చూడండి నాట్ ఫౌండ్, బట్ మన పైప్ లైన్లో మ్యావెన్ స్టేజ్ ఉందా లేదా చూడండి ఇక్కడ. సో తర్వాత మనం ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్స్ రాస్తాం. ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇక్కడ నేను ఎన్విరాన్మెంట్స్ దేనికి వేరియబుల్స్ అన్నమాట. ఏంటి వేరియబుల్స్. ఇక్కడ డాకర్ ఇమేజ్ రిపీటెడ్గా చేస్తున్నాను కదా అంటే ట్యాగ్. సో కాబట్టి నేను ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనే ఒక బ్లాక్ రాసాను. దాని కింద మనం వేరియబుల్ తీసుకున్నాం డాకర్ ఇమేజ్ అని. సో దానికి ఈక్వల్ టు అండ్ వేరియబుల్ వాల్యూ రాసాను. ఓకే, స్ప్రింగ్ అండ్ VI. సో దీన్ని ఇలా డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండా నేను పారామీటరైజ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి, పారామీటరైజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం బిల్డ్ చేద్దాం, తర్వాత మళ్ళీ పారామీటర్స్ బ్లాక్కి రాద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి డాకర్ ఇమేజ్ డాకర్ ట్యాగ్ రెండు వేరియబుల్స్ రాసాం. రెండు వేరియబుల్స్, ఆ వేరియబుల్స్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం. సో డాకర్ ట్యాగ్ ఇమేజ్ నేమ్, సో $, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ డాకర్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ మనకి మనం ఇచ్చిన వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. రైట్, జావా స్ప్రింగ్ అండ్ డాకర్ ట్యాగ్. అండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ వేరియబుల్స్ ఏంటి, రైట్, యూజర్ నేమ్. ఇవన్నీ మనం క్రెడెన్షియల్స్లో ఇచ్చాము. నేను బ్లాక్ రాసాను కదా క్రెడెన్షియల్స్ అని, దాంట్లో ఇచ్చిన వేరియబుల్స్ అన్నమాట. అంటే ఫంక్షన్లో ఇచ్చింది. ఇవి లోకల్ వేరియబుల్స్ అవుతాయి. రైట్, లోకల్ వేరియబుల్స్ అవుతాయి. ఇవేమో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. డిఫరెన్స్ తెలుసా, లోకల్ వేరియబుల్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఉంది, విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ వర్క్ అయితే దాన్ని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఇక్కడ మనం విత్ క్రెడెన్షియల్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్ రాసాం. ఆ లోపల వేరియబుల్స్ని ఇచ్చాము. విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్లోనే వర్క్ అవుతాయి వేరియబుల్స్. కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అలా త్రూ అవుట్ మీ జాబ్ మొత్తంలో వర్క్. సో ఇట్లా మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇమేజ్ అండ్ ట్యాగ్. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇచ్చేసాం. రైట్, సో ట్యాగ్. సో లెట్స్ సీ బిల్డ్. ఇంకా మనం వెబ్ రూల్స్ సెటప్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ డిక్లరేటివ్ టూల్ ఇన్స్టలేషన్ బ్లాక్ వచ్చిందా కొత్తగా. రైట్, and git SCM fail it. So then git ని మనం మెన్షన్ చేయలేదు కదా, మ్యావెన్ అయితే ఆల్రెడీ కాన్ఫిగరేషన్ చేయొచ్చు.
సో ఇప్పుడు టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఆ టూల్స్ని అసలు జెంకిన్స్కి చెప్పాలి ఏం టూల్స్ అని. మనం జస్ట్ ఏదో కోడ్ రాసాం కానీ జెంకిన్స్ చెప్పాలంటే కాన్ఫిగరేషన్స్లోకి వెళ్ళాలి. ఏం చేయాలి? టూల్స్ అనే కాన్ఫిగరేషన్లో వెళ్ళాలి. సో ఆ టూల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? మేనేజ్ జెంకిన్స్. నోట్స్ అయితే ఎలా ఉన్నాయో అలాగే. సో టూల్స్ ఉన్నాయి చూసారా? టూల్స్. సో ఈ టూల్స్లో మీకు మ్యావెన్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఇక్కడ జేడీకే మనం గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. గిట్. సో ఇక్కడ గిట్ ఇన్స్టాల్ మనం పాత్ ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఇన్స్టాల్ ఆటోమేటికలీ అని ఇచ్చి నేమ్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అని ఇచ్చాం. నేమ్ మనం పైప్ లైన్లో ఇచ్చాం 3 అని ఇచ్చాం. పైప్ లైన్లో గిట్ 3 అని ఇచ్చాం. సో ఆ నేమ్స్ జస్ట్ ఆటోమేటిక్లీ ఇన్స్టాల్. సో మ్యావెన్ కూడా అలాగే ఇచ్చేసాం. మ్యావెన్ చూడండి ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తాం. ఈ మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ మీరు మ్యావెన్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే వస్తుంది. మ్యావెన్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను ఇలా నేమ్ అని వస్తుంది. నేమ్ కూడా M3 అని పెట్టాను కాబట్టి పైప్ లైన్లో కూడా M3 అని రాశాను. పైప్ లైన్లో నేను మ్యావెన్ 3 అని పెట్టాను. మ్యావెన్ 3 సమ్ వేరే నేమ్ పెట్టాను. వేరే నేమ్ అట్లా ఏ నేమ్ ఉంటే ఆ నేమ్. సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ ఆటోమేటిక్లీ ఇచ్చేయండి. సో ఇక్కడ వర్షన్స్ నెక్స్ట్ ఏ వర్షన్ అయినా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో తీసేసిన మీరు ఇన్స్టాల్ అటాచ్ అన్నారు అనుకోండి. ఇక్కడ వర్షన్ అని వస్తుంది. So again we will build the job. So build. So 11th build again fail. Into 2 అందులో 3 అని ఇచ్చాము. So you can see the SCM అయిపోయింది. Build Maven jar artifact. Maven almost pipeline run out. Docker fail. ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది డాకర్ చెప్తారా? రైట్. నోడ్లో డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. సో మనకి ఎర్రర్ చూసినా అది వస్తుంది డాకర్ నాట్ ఫౌండ్ అని. చూద్దాం ఒకసారి. ఎండ్కి వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ చూడండి ఉబంటు వర్క్ స్పేస్ చూసారు. వర్క్ స్పేస్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయింది. డాకర్ బిల్డ్ -jar v1 మనం ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఇచ్చింది ఇదేనా? పారామీటర్స్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చింది ఇదే కదా. సో ఇక్కడ డాకర్ నాట్ ఫౌండ్. సో గో అండ్ ఇన్స్టాల్ డాకర్ ఇన్ యువర్ నోడ్. సో sudo apt ఇన్స్టాల్. ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను ఎర్రర్స్ వచ్చేలా చేస్తున్నాను, మీరు లాగ్స్ చూస్తే మీకు ఆ ఎర్రర్స్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది చదవటం నేర్పించడం కోసం. రైట్. సో ఆల్మోస్ట్ మన ఎర్రర్స్ అన్నీ ఆ లాగ్స్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. రైట్. అందుకే ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చినా లాగ్సే చూస్తాం మనం. రియల్ టైంలో కూడా లాగ్సే చూస్తాం. సో ఏపీటీ ఇన్స్టాల్ చెప్పాలి డాకర్ డాట్ ఐఓ. సో హైఫన్ ఐ. ఇంకా డాకర్ని గ్రూప్లో కూడా యాడ్ చేద్దామా? ఇక్కడ డాకరా యూజర్ ఏ యూజర్తో మనం ఈ టాస్క్ రన్ చేస్తున్నాం? ఉబంటు యూజర్. రైట్. సో ఉబంటు యూజర్ని యాడ్ చేయాలి. సో దీన్ని యాంపర్సెంట్ అంటే ఇన్స్టలేషన్ సక్సెస్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం sudo user mod -a capital G docker. సో డాకర్ని
గ్రూప్లోకి కరెంట్ యూజర్ని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హైఫన్ sudo new group ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇన్స్టాల్ తర్వాత యూజర్ నోటిఫికేషన్లో చూడాలి, న్యూ గ్రూప్లో రిఫ్రెష్ అవ్వాలి. Ubuntu automatic start. Oops. No such user. Ubuntu యూజర్ ఏ గ్రూప్స్లో ఉన్నా చెక్ చేయాలి. డాకర్ ఏ గ్రూప్స్లో ఉన్నారు, ఓకే, Ubuntu ఏ గ్రూప్స్లో ఉన్నారు. సో డాకర్ గ్రూప్లో యాడ్ అయిపోయింది Ubuntu. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. బిల్డ్ చూడండి, మాన్యువల్గా ప్రతిసారి బిల్డ్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాసెస్ చేయకూడదు. ఇంకా ఇప్పుడు చూడండి, సెకండ్ టైం ఇంకా తొందరగా మనకి ఫస్ట్ది సెకండ్ది తొందరగా అయిపోయింది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అంతకుముందు ఫినిష్ చేసాం కదా. సో సెకండ్ టైం ఎప్పుడైనా బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. సెకండ్ బిల్డ్ అది పోయింది. రీస్టార్ట్ చేయాలి. రీస్టార్ట్ చేసి చూద్దాము. జెంకిన్స్ రీస్టార్ట్ అది ఆల్రెడీ ఇచ్చినట్టే కదా. మనం డాకర్ గ్రూప్లోకి యూజర్ని యాడ్ చేసాం అంటే డైరెక్ట్గా, లేదంటే మనం ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు, 2 వేస్గా ఇవ్వచ్చు పర్మిషన్. chmod, ఓకే, కరెంట్ యూజర్కి 7 అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్స్ అండ్ // చెప్తుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది చూడండి, var/run/docker.sock అని ఈ ఫైల్కి పర్మిషన్స్ లేదండి, అంటే ఈ ఫైల్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో మనం ఈ ఫైల్కి ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, రైట్, అలా అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఉన్న యూజర్ని మనం గ్రూప్లో డాకర్ గ్రూప్లో యాడ్ చేసాం అనుకోండి. డాకర్కి ఆల్రెడీ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి కదా, సో అలా అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సరే, ఫస్ట్ ఇచ్చి చూద్దాం.
మనకి టూల్స్ అని వర్క్ స్పేస్ అని క్రియేట్ అయిందా లేదు, రైట్? ఎందుకని జాబ్ ఇక్కడ రన్ అవుతుంది. సో డాకర్ బిల్డ్ స్టార్ట్ అయింది. సో జెంకిన్స్ రీస్టార్ట్ చేసాం మాస్టర్ని. సో చేంజెస్ అప్లికేబుల్ అయింది. అంటే మాస్టర్ కదా సిగ్నల్ ఇస్తుంది. సో మాస్టర్ కూడా రీస్టార్ట్ చేసాం. ఇమేజ్ బిల్డ్ అవుతుంది. స్ప్రింగ్ బూట్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. సో స్ప్రింగ్ బూట్ దగ్గరికి వెళ్దాం. సో స్ప్రింగ్ బూట్ వెబ్ బుక్స్ గురించి. వెబ్ బుక్స్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ గిట్హబ్ కావాలి, అక్కడ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కావాలి. ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. సెట్టింగ్స్. సో వెబ్ బుక్స్ అని ఉంది చూసారా, దాని క్లిక్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనకి వెబ్ బుక్ సెటప్ చేసాం, బట్ దీన్ని నేను తీసేస్తాను. ఓకే, పాత ఇప్పుడు సెటప్ చేసాను. ఇక్కడ వదిలేసాను. పెడతాం కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ వెబ్ బుక్స్. సో రైట్, సక్సెస్ఫుల్ పైప్లైన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్నీ వచ్చేసి. సో డాకర్ పుష్ అయిపోయింది. జెంకిన్స్ రీస్టార్ట్ చేసింది మాస్టర్లో. జెంకిన్స్ మాస్టర్లో హౌస్లో ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో డాకర్లో మనకి రావాలి కదా, రిఫ్రెష్ చేస్తాం. సో 2 minutes అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనం వెబ్ బుక్స్ చేద్దాం. వెబ్ బుక్స్ ఏం చేస్తున్నాం? రైట్, whenever you get a new code into your GitHub repository, immediately your pipeline should run. You don't need to give any build button. Build button మనం క్లిక్ చేయాల్సి, మాన్యువల్గా వెళ్ళి జెంకిన్స్ లోపలికి వెళ్ళి మాన్యువల్గా క్లిక్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇంకా ఆటోమేటిక్గా కొత్త కోడ్ రాగానే ఆటోమేటిక్గా మీ బిల్డ్ ట్రిగర్ అవుతుంది. జెంకిన్స్ బిల్డ్ ట్రిగర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పేలోడ్ URL is nothing but your Jenkins URL. It is the Jenkins URL. So go take your Jenkins URL. Nothing but the IP address and port number. Paste here. Okay. ఇక్కడ HTTP ఉంది, కానీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత in your organization you will be assigned one domain HTTPS వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ సర్టిఫికేట్ అటాచ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడితో వదిలేయకూడదు. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది, ఒకసారి ఓపెన్ చేశారంటే ఇప్పుడు దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. క్రియేట్ వెబ్ బుక్స్ అని కదా, సో క్లిక్ చేయండి. సో హౌ టు క్రియేట్ రిపాజిటరీ వెబ్ బుక్. స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, క్లిక్ యాడ్ పేలోడ్ URL వేర్ యూ వాంట్ టు రిసీవ్, ఎక్కడ రిసీవ్ చేస్తున్నాం. నథింగ్ బట్ యువర్ జెంకిన్స్ మాస్టర్ కదా, సో ఆ URL ఇస్తుంది.
స్ప్రింగ్ బూట్ కదా. సో ఇక్కడ స్ప్రింగ్ బూట్ రిపాజిటరీకి మనం ఎప్పుడైతే ఈవెంట్స్ జనరేట్ అయినాం, సో ఇక్కడ గిట్ హబ్ హైఫన్ వెబ్ హుక్స్, ఓకే, స్లాష్ ఉండాలండి, మళ్ళీ ఎండ్లో కూడా స్లాష్. సో కంటెంట్ టైప్ మీకు అవుట్పుట్ వచ్చేది జేసన్ ఫార్మాటా లేకపోతే అన్కోడెడా వస్తున్నాం అన్నమాట. సో జేసన్ ఫార్మాట్ అయినా పర్లేదు, అదైనా పర్లేదు. నెక్స్ట్ మనకి సర్టిఫికేట్ ఏం అవసరం లేదు, మనం డిసేబుల్ చేస్తాం. సో ఏం కావాలి, పుష్ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఆర్ ఎనీ టైం ఫుల్ రిక్వెస్ట్ పెట్టినా ఏం చేసినా మెర్జ్ చేసినా వచ్చి అలా. సో మనం పుష్ ఈవెంట్స్ వస్తుంది, ఏంటి పుష్. సో యాక్టివ్ యాడ్ పుష్, రైట్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ డెలివరీ. సో మరి గిట్ హబ్లో అయితే చెప్పాం పుష్ రాగానే సిగ్నల్ జెంకిన్స్కి వెళ్ళాలని, కానీ జెంకిన్స్ కూడా చెప్పాలి ఇదిగోండి ఈ పైప్ లైన్ని ట్రిగర్ చేయమని జెంకిన్స్కి, అదే ఈ గిట్ హబ్కి నేను చెప్పాలన్నమాట ఈ పైప్ లైన్ని ట్రిగర్ చేయమని. సో జెంకిన్స్ దగ్గరికి కూడా వెళ్దాం. సో మనకి పైప్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కదా. సో కాన్ఫిగరేషన్ బిల్డ్ ట్రిగర్స్ అనే ఒక కాలం ఉంది కదా, ట్రిగర్స్. సో ఇక్కడ మీరు ట్రిగర్స్ అని చూడండి, ఇక్కడ మనం గిట్ హబ్ హుక్స్ ట్రిగర్ ఫర్ గిట్ SCM పోలింగ్, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సరే నేను మళ్ళీ చేస్తాను, ఓకేనా. సో మనం ఇప్పుడు పుష్ ఈవెంట్ చేయాలి కదా, అంటే ఏదైనా చేంజెస్ చేసి కమిట్ చేసి చేయాలి. సో డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడే చేద్దాం. సో ఎడిట్ మరి మీరు పుష్ ఈవెంట్ చేయలేరు కదా, ఎలా చేస్తారు? క్రియేట్ చేసుకుంటాం, క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారా, పుష్ చేస్తారా? ఈ రిపాజిటరీని మీ రిపాజిటరీ అంటే మీ గిట్ హబ్లోకి కావాలంటే కన్వర్ట్ చేసుకొని ఫోర్క్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ జెంకిన్స్ పైప్ లైన్ అని రాసి కమిట్. సో పుష్ అయిపోయింది, పైప్ లైన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. గిట్ హబ్లో వెబ్ హుక్స్ అని సెటప్ చేసామా. తర్వాత జెంకిన్స్లో మనం ట్రిగర్స్లోకి వెళ్ళి అది ట్రిగర్స్లోకి మనం స్టార్టింగ్ స్క్రిప్ట్ రాయడం ముందు కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ట్రిగర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఏది చేసాను కదా, ఈ వెబ్ హుక్స్ ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుంది? జెంకిన్స్ అయినప్పుడు కాదు, జెంకిన్స్ పైప్ లైన్ ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవుతుంది? గిట్ హబ్లో మన రిపాజిటరీ ఏ రిపాజిటరీ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు స్ప్రింగ్ బూట్ హలో అనే రిపాజిటరీ మీద వర్క్ చేస్తుంది. సో కొత్త ఈవెంట్ అంటే ఏంటి, దాని మీనింగ్ కొత్త కోడ్ వచ్చింది, కొత్త కోడ్ గిట్ హబ్లోకి వస్తాయి అంటే నథింగ్ బట్ పుష్ ఈవెంట్, అంతేనా. అంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, కోడ్ని ఎడిట్ చేశాను, స్ప్రింగ్ బూట్ కోడ్ ఉంది కదా, ఈ కోడ్ని ఎడిట్ చేసి కమిట్ చేశాను, అంటే పుష్ అయినట్ట కాదా? కాదా. సో మనకి
పైప్ లైన్ స్టార్ట్ అయిపోవాలి, కానీ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. అందుకే ఈ పైప్ లైన్ లోపలే కదా కాన్ఫిగర్లోకి వెళ్ళి ట్రిగర్ అని ఇచ్చాము. ఈ పైప్ లైన్లో మనం గిట్హబ్ ఏమి ఇచ్చాం, ఏ గిట్హబ్ ఇచ్చాం అది. ఓకే, స్టార్ట్ అవ్వలేదు. సో వెబ్హుక్స్కి వెళ్దాం, ఏమన్నా సెట్టింగ్స్ ఏమన్నా చేంజ్ చేయాలి. సెట్టింగ్స్ వెబ్హుక్స్, ఓకే ఇక్కడ వెబ్హుక్స్ వెబ్హుక్ ఏమన్నా క్లాసెస్కి వెళ్ళండి. క్లాసెస్లో 7th జెంకిన్స్లో మీకు నోడ్ వెబ్హుక్స్ ఉంది. ఇది నోడ్ సెటప్ అంతా ఇప్పుడు రైట్. ఎస్ లేదు ఇది. ఇక్కడ పేలోడ్ ఏమి ఇవ్వాలి, గిట్హబ్ వెబ్హుక్ ఇవ్వాలి. తీసేద్దాం. సో పుష్ ఈవెంట్ ఎప్పుడైతే పుష్ జరిగితే అప్పుడు మాస్టర్ డెలివరీ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. సో ఇంకొక ఈవెంట్ చూద్దాం. నథింగ్ బట్ ఇంకొక పుష్ అన్నది, కొత్త పుష్. సో కోడ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ రీడ్మీ, ఏ ఫైల్లో అయినా మనం చేంజెస్ చేసి పుష్ ఈవెంటే కదా. సో రీడ్మీలో ఎడిట్ జస్ట్ ఈ డాట్ తీసేస్తున్నాం, చిన్న డాట్ తీసిన కోడ్ చేంజ్ చేసినట్టే. జెంకిన్స్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ క్యూ అని 16th స్టార్ట్ అయింది చూసారా, ఫినిషింగ్ వెయిటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. మనం బిల్ ఆన్ క్లిక్ చేసామా, ఇక్కడ మనం చూసినా చూడకపోయినా రన్ అయిపోతుంది, స్టార్ట్ అయిపోతుంది అన్న. నోటిఫికేషన్ అలర్ట్స్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, మనం బిల్ ఆన్ క్లిక్ చేసాం. ఇప్పుడు అంటే కోడ్ ఎప్పుడైనా కొత్త డెవలపర్ అయినా కొత్త కోడ్ని న్యూ కోడ్ని పుష్ చేసాడు, చేంజెస్ని గిట్హబ్ రిపాజిటరీలో పుష్ చేస్తే అక్కడి నుంచి మనకి జెంకిన్స్ పైప్ లైన్ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది. ఇలా అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే మీరు స్పెసిఫిక్గా ఒక టైమ్ క్రాన్ జాబ్స్ ఫిక్స్ చేసేట్టు చేయొచ్చు. ఇంకేం చెప్పాం ఈరోజు, పారామీటర్స్ యాడ్ చేద్దాం. చాలా సార్ ఈరోజుకి గుర్తు సార్. ఆ కోడ్ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తారా? పారామీటర్స్ కూడా చెప్పేస్తాను, ఎక్కువ సార్ వద్దు సార్, ఈరోజు గజిబిజిగా రాసుకున్నాను. నువ్వే పెట్టావు, ఎవరికి షేర్ చేయడానికి కూడా లేదు, అంతసేపు ఉన్నది. రైట్. సో ఇక్కడ నేను ఎన్విరాన్మెంట్స్లో నేను ఎవ్రీ టైం, కానీ ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఇస్తే మళ్ళీ బిల్స్ వెబ్హుక్స్ అవ్వదు పారామీటర్స్, ఎందుకంటే మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. సరే చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇక్కడ టూల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక బ్లాక్ రాస్తున్నాను, ఏంటంటే పారామీటర్స్ బ్లాక్. ఏంటి పారామీటర్స్, మనం ఫ్రీ స్టైల్ జాబ్లో పారామీటర్స్ ఇన్పుట్ చేసాం కదా. రైట్. సో ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. ఐటమ్, న్యూ ఐటమ్, సపోజ్ నేను ఫ్రీ స్టైల్ తీసుకున్నాను, ఫ్రీ స్టైల్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసాము, ఓకే చేసాము. ఇక్కడ చూడండి
ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ పారామీటరైజ్డ్ అన్నప్పుడు యాడ్ పారామీటర్ అన్నాం. ఆప్షన్స్ మనకి స్ట్రింగ్ బూలియన్ అని వస్తున్నాయి. సో స్ట్రింగ్ యాడ్ చేసి అనుకోండి, నాకు ఇన్పుట్ ఇవ్వడం కోసం ఏమేమి వస్తున్నాయి? నేమ్, డిఫాల్ట్ వాల్యూ, డిస్క్రిప్షన్. అంటే పైప్ లైన్లో కూడా ఈ 3 ఇవ్వాలా? పైప్ లైన్లో కూడా ఈ 3 మెన్షన్ చేయాలా వద్దా? రైట్. సో పైప్ లైన్ పారామీటరైజ్డ్ కాదు, పారామీటర్స్. ఇక్కడ ఓపెన్ క్లోజ్, సో ఇన్ బిట్వీన్ ద బ్రాకెట్స్. సో ఏం పారామీటర్ ఇవ్వాలనుకున్నాం? స్ట్రింగ్ పారామీటర్. ఏంటిది? స్ట్రింగ్ పారామీటర్. సో స్ట్రింగ్ మనం ఓపెన్ చేసాం. స్మాల్ బ్రేసెస్, కర్వ్ బ్రేసెస్, ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ కాదు, కర్వ్ బ్రేసెస్. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఇవ్వాలనుకున్నాం? పారామీటర్స్లో నేమ్ ఇవ్వాలి, డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి, డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి. సో స్మాల్ లెటర్స్లో మీరు నేమ్, సో దీనికి కీ అన్నమాట. కీ ఏంటి? నేమ్. వాల్యూ మనం డిఫాల్ట్ వాల్యూ సెటప్ చేయాలి కదా. ఆ నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాం? నేమ్ నేను సమ్ డాకర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నా, ఈ డాకర్ ఇమేజే పెడుతున్నా. ఏంటిది? నేమ్ డాకర్ ఇమేజ్. అంటే వేరియబుల్ కూడా డాకర్ ఇమేజ్ ఇస్తున్నాం. రైట్. సో నెక్స్ట్ కామా. నెక్స్ట్ ఏంటి? డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ స్మాల్ లెటర్స్లోనే రాయండి, డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో దానికి కూడా కొటేషన్స్లో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటో కింద ఏమి ఇచ్చాం మనం? ఎన్విరాన్మెంట్స్లో జావా స్ప్రింగ్ అని ఇచ్చాం. సో ఈసారి ఏదైనా నేమ్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్. రైట్. డిఫాల్ట్ వాల్యూ కామా. డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇవ్వాలి కదా. Description ఏంటి? This is enter, right, enter in docker image name. ఓకే, ఒక పారామీటర్ అయిపోయింది. ట్యాగ్ కూడా కావాలి కదా. ట్యాగ్ కూడా మెన్షన్ చేసాను ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్కి. సో దానికి కూడా కావాలి కదా. సో ఇదంతా బాగు చేయండి. ఇంకొక యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ కామన్ ఏం అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ బదులు ట్యాగ్ అనేసి ఏంటిది? ట్యాగ్. సో ఇక్కడ వర్షన్ అనేస్తాం. లేటెస్ట్ వర్షన్ 1, వర్షన్ 2, డిఫాల్ట్గా వర్షన్ 1. ఇక్కడ ఎంటర్ డాకర్ ఇమేజ్ ట్యాగ్, ఇమేజ్ ట్యాగ్. ఇవి పారామీటర్స్. ఈ పారామీటర్స్ మనం ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కింద తీసుకోవాలి. ఎలా? ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కింద తీసుకోవాలి. సో ఇది తీసుకోవాలంటే అంటే ఇది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కింద కదా, వేరియబుల్ కింద తీసుకోవాలా. రైట్. డాకర్ ఇమేజ్ని. సో ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం దీన్ని అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లో డాలర్ అంటే ఇక్కడున్న వాల్యూ, డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇది పికప్ చేయాలి. రైట్. సో ఏంటి మనం ఎక్కడి నుంచి పికప్ చేయాలి? ఏ బ్లాక్ నుంచి? పారామీటర్స్ నుంచి. సో డాలర్ పెడతాం. ఇన్ని కొటేషన్స్ పెడతాం. కొటేషన్స్ డాలర్. ఏదైనా వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయాలంటే డాలర్ ఇస్తున్నాం, దాన్ని మనం కర్లీ బ్రేసెస్లో పెట్టాలి. రైట్. పారామీటర్స్ కదా. సో దీన్ని మొత్తం పారామీటర్స్ అనమాట. ప్యారమ్స్ డాట్ ఎక్కడ? ఇమేజ్, డాకర్ ఇమేజ్. సో ఒక వేరియబుల్ వాల్యూని డిఫైన్ చేసేస్తాం. మనం వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేసాం డాకర్ ఇమేజ్ అని. ఈ డాకర్ ఇమేజ్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? పారామీటర్స్ నుంచి తీసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి? పారామీటర్స్. అందుకోసం మనం డాలర్ ఇచ్చి ప్యారమ్స్ అని పెట్టాం. ఏమని పెట్టాం? ప్యారమ్స్. ఈ ప్యారమ్స్ అనే బ్లాక్ లోపల డాకర్ ఇమేజ్ అనే స్ట్రింగ్ ఉంది. ఆ స్ట్రింగ్ని తీసుకోవాలి.
దీని నేమ్ మార్చుకోవచ్చు, ఈ నేమ్ కూడా కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు. డాకర్ ఇమేజ్ బదులు సమ్ ఇమేజ్ అని పెట్టచ్చు, ట్యాగ్ అని పెట్టచ్చు. ఇక్కడ నేను డాకర్ ట్యాగ్ తర్వాత రెండింటికి ఒకటే ఇచ్చాం అంతే. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ట్యాగ్ కూడా అంతే కదా, ట్యాగ్ కూడా డాలర్ డాట్ డాకర్ ట్యాగ్. ఓకే, టు ఇంపార్టెంట్ వేరియబుల్స్. సో ఇంకా దానిలో కూడా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే, సో డాకర్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఇచ్చింది అదే కదా, ఇక్కడ కూడా మనం ఇచ్చింది డాకర్, ఈ బ్లాక్లోనే కదా మార్చాల్సింది, రైట్. డాకర్ ట్యాగ్ కూడా డాకర్ ఇమేజ్ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాల్యూ వస్తుంది ట్యాగ్. సో సేవ్. ఇప్పుడు బిల్డ్ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా బిల్డ్ విత్ పారామీటర్స్ రావాలి. ఫస్ట్ టైం కనిపించదు, సో బిల్డ్ అవ్వాలి. 17th సింటాక్స్ సర్వే వచ్చింది. సో ఇక్కడ invalid parameter default value. If you mean default capital V ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ V రైట్, క్యాపిటల్ V ఇవ్వాలి అంతే కదా. నిన్న మనం ఆల్రెడీ క్రెడెన్షియల్స్ ఐడి అన్నప్పుడు ఐ క్యాపిటల్ ఇచ్చాం కదా. సింగిల్ వర్డ్స్ కూడా సో 17 అంటే ఇప్పుడు 18 రైట్. పారామీటర్స్ ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం మళ్ళీ చూద్దాం. బిల్ రన్ అయిపోయింది, పారామీటర్స్ చూసారా. నేను ఇక్కడ పారామీటర్స్ అని నేనేమి ఇన్పుట్ అంటే యూఐలో ఇవ్వలేదు,